Мы приехали на производство, которое делает санчха, или тибетский чай. Это прессованный чай, хайча, который, в принципе, многим уже знаком по более распространенному хунаньскому черному чаю. Но надо сказать, что делают его не только в Хунане, делают его также и в Сычуане, а также и в Гуанси, и еще и даже в Люань. Вот. Кроме того, есть еще небольшие производства даже в других провинциях. Но самое известное, конечно же, хунаньский. Тем не менее, мы вот сегодня продегустировали вот такой вот замечательный кирпич зиньхуа, то есть с золотой плесенью. Вот. Нам очень понравилось качество местной продукции. Это, кстати, тот самый хайча, который доставлялся отсюда непосредственно в Тибет. Почему он называется цайчха, то есть это тибетский чай, да? Потому что Сычуань граничила с Тибетом. Он еще назывался приграничный чай. И сейчас, как бы, в современное время восстановили технологию производства и делают действительно очень хороший местную хайчу. И, кстати, вот эта вот стена за мной, она полностью сделана из этого чая. 对，它这个茶，然后就是放在这个上边，然后把它绑。Вот такой вот девайс, устройство для переноски кирпичного чая по узким тибетским и сычуанским горным тропам. Многие, наверное, видели классическую фотографию, где значит, износчик этого чая, значит, с огромными такими брикетами поднимается в горы по узкой тропе. Ну вот, в общем-то, вот это та самая еще сохранившаяся с древних времен переноска. Выглядит она так, довольно, причем еще интересно, есть такая вот у нее, значит, подпорка, то есть когда ты поднимаешься по горным тропам, чтобы опираться, а также подпирать сзади, если как бы нужно отдохнуть, то есть очень удобно такая вот специальная палочка. Надо сказать, что вес был просто огромный у этих штук, поэтому, конечно, сказать, работа очень тяжелая. Но, кстати, тут довольно удобно, все приспособлено, такой станочек, чтобы ровно по спине распределялся вес. Да, Чхамагудао的地方。 Чхамагудао, да. Вот такая карта Чхамагудао, то есть древнего чайно-лошадиного пути. Печатают ее абсолютно на самых разных заводах, в том числе на тех, которые делают ПР, на тех, которые делают хайча, как здесь в Сычуань, да. То есть здесь изображены все маршруты Чхамагудао. То есть действительно такая очень разветвленная сеть чайных дорог, которая начинается в очень многих пунктах. 就可能就原料啊，或者是一些，就是我们可以说就可能是它的原料，或者是一些我们黑茶的优势，对特点那些。对，因为工艺的话，我可能就是因为工艺程序特别多，所以说讲的话也讲不明白。对，光是讲的话讲不明白的。这红茶的话，就是我们的有机基地出的这个产品，因为它就是，而且你可以看到它的汤色就。 所以你可以看，就是它的汤色特别清亮。我们可以看一下它的汤色。我等下找儿子没问题，要约你那一箱。它汤色就是这种，您可以看一下，就是透明的明黄的汤色，而且您可以看到都是有一种有毫在里边，就你看得到这种飘的这种毫，很亮。 而且不会像一般的，像哪个是红茶啊？对，不会像一般的红茶，可能就看着特别红润。但是如果是红茶要做到一种特别清亮的亮黄色的话，这是特别讲究工艺的。对，你喜欢这个口感吗？很喜欢，特别，比别的红茶不一样，完全不一样。啊，对，这就是我们的工艺的优势所在。那先问你什么时候开始做这个茶？这是什么老的方法，或者你自己现在做的那个方法的工艺是什么时候？哦，什么时候采这个原料吗？这个，哦，这个原料就是大概就是清明前后的原料，对。 就这2天，而且它这个它的话，是我们不一定说一定要采什么纯芽头啊那些，就是其实它有一点叶，您可以看到它有一点叶，但是它这样的话，它内含物会更丰富，它的这个味道也会更有层次感一些。就是这个红茶有什么历史，或者你自己现在你自己现在的想法，那个工艺？哦，
哦，红茶的话，它出现的时间是相对我们的黑茶是要晚很多。它是清朝的时候出的，是吧？就是在那个福建，它是起源于福建那边。对，起源于福建那边，它只是一个巧合，说是有一个故事，但是这个故事的话，可能有2、3个说法，所以说它就是一个巧合。本来是做绿茶嘛，做着做着可能就因为一件什么事情，然后耽搁了之后，它就有一些发酵之后，本来以为做坏了嘛，但是一尝，哎。味道还很不错，然后就是汤色也很好看，然后就之前的红茶，比如说就是福建那边的红茶，就是现在就是广泛的，就从清朝开始就广泛的出口欧洲啊那些嘛，是很受欢迎的。所以说像我们四川的红茶的话，可能就相对那边起源的晚一些，但是工艺的话，我们的工艺现在也是做得很好的，而且像我们家的话，我们家是雅安这边做红茶的第1家，因为像之前雅安都是做绿茶的比较多，但红茶的工艺的话都还没有引进出来，所以说都是我们的茶师出去学习，然后引进过来，对，然后所以大家就慢慢的开始做红茶，这样子，对那个黑茶的也想问你什么那个进化的历史？黑茶的话，藏茶，我们叫这个叫藏茶嘛。藏茶它是就是可以说是黑茶的鼻祖，它是起源于唐代，您知道哈？唐代就是在那个文成公主入藏的时候，然后第一次把茶叶带到了藏区。第一次带到藏区之后呢，然后藏人就开始就是养成了喝茶的习惯，而且就是爱上了喝茶。然后因为我们雅安，您知道雅安为什么叫雅安吗？因为它是牦牛的尾巴，然后所以说对雅安这边正好有产茶，就是从唐代的时候，然后就被就是政府规定说雅安这边的茶就专供藏区，因为我们这边离西藏很近，像之前的话，像内地跟西藏基本上都是说隔绝的，因为它那边交通特别不好。然后我们这边的话，我们这边要把茶运过去的话，你可以看一下那个，对，您看到那个吗？那个就是近代的时候，因为我之前的茶就是现在看到的是这么大一条，你知道之前就是那种茶的话，对，很大的一条，都是用那种就是那个。茶那个黑茶就是在碑区了，因为你看就是从雅安到藏区的话，因为那时候只能说翻山越岭的走路过去，然后它之前其实也是粗制的那种绿毛茶嘛，然后但是它就经过风吹日晒，然后经过一段时间的那个，它就开始发酵，它就自然的发酵，它不是说像普洱啊有些它是人为去给它，然后促使它快速的发酵，它这个是自然的发酵，然后它发酵之后呢，它就形成了，它其实是一个自然的产物，就形成了黑茶，就是这样对，然后就很受藏民的欢迎嘛，而且它那个的话也很好存放。所以说后来渐渐的雅安就开始就是有了就是做黑茶的工艺，所以说就是不管是湖南黑茶还是陕西的黑茶，它的工艺的话都是从我们这边传过去的，对。然后就是它那个像藏民的话，我们有一句话说叫做一日无茶则滞，3日无茶则殆，就是说他不能没有茶，他不喝茶的话，他可能就是身体，因为他长期吃肉啊，就是吃那种高油脂的食物嘛，而且就是维生素啊、蔬菜一些比较少。如果他不喝茶的话，他可能就身体就不通泰，你知道，就零个人对他，所以说他们就是这可以说是他们的必需品这个东西，所以说历代政府呢，从唐代、唐宋开始，那时候就有茶马交易，对，就是用茶来换西藏的马匹，因为那时候西藏马匹就是很好嘛，特别是战争啊，或者是一些就很需要的一些东西，所以说就拿这个茶作为一个交换，就是在甘孜那边就定一个点，然后藏民拿他们的土特产，还有一些就是马呀那些来交换我们的茶，对。而且它在历史上来说，也是一个就是政府，就是中原的一些政府控制就是维护稳定的一种工具，因为他们不能没有茶，然后所以说对，但是这个茶这个资源是掌握在
中原的政府的手里边的。所以说这样的话，这也是一个就是维护边疆稳定的一个工具。所以说它的历史意义是很重大的。那个藏茶的话，它就从我们说从唐代起源到就是最近的2001年，就是对21世纪初，它都是属于政府掌控的。虽然说有民间的茶号啊那些，但是那些民间茶号都是由政府发引啊，或者说它可以允许你进行销售，但是你所销售的那个名额，你是需要政府来分配的，或者是你能够销售多少，你也是需要去政府那儿领那种引，我们叫做引，就是那种对。所以说对。从2001年，然后政府才放开了管制，不管是价格还是说你自己开厂那些，才放开了管制。所以说我们现在藏茶的话也是发展的比较快，之前的话都是可以说是专攻藏区，所以说内地人了解的很少。对，但是现在的话，现在内地人了解的越来越多，所以说越来越受欢迎，就是这样的。谢谢，不客气。是差不多6月摘的，或者早一点，因为很像那个叶子，你是什么时候采茶？这个吗？因为它藏茶的原料现在的藏茶的原料也对，也不仅限于说是只有老叶子或者是粗杆啊那些，所以说我们可以说是1年4季都可以采。对，你看您看到的就是这种，这种对，这种的话，你可以看它是嫩叶的藏茶。嫩叶的藏茶的话，对，就是现在的一些1芽1、2叶做的，对。然后您看到就是像这些有杆儿的，或者是那个3斤的杆儿更多的，它可能就是秋天或者是到冬天的时候集体采。但是我们的选料的话，我们是不要那种木质梗的，因为它没有意义。对，然后那个侵出物也很少，但是有少量的梗的话，它是利于那个茶的发酵，而且它那个梗里边含有很多有益物质，特别是那个纤维素。纤维素的话是对人体，就是比如说促进您肠道的蠕动，那些效果特别好，而且它会带走纤维嘛，因为我们说要提倡多吃蔬菜，它会带走你身体里边的一些那种沉积的不好的东西。对，所以说现在藏茶其实不限于说你只是什么时候采，它就主要是要看它的原料，它的原料嫩的话，它可能就是春夏采的；如果它原料老一些，它就秋冬再采。对，所以说我们1年4季都在做藏茶，而不像说绿茶的话，可能只能春夏那些季节做。谢谢。